भी एक्सेल है की चीज़। एक्सेल एक ना एप्लीकेशन आ जिमें आपां ने वर्ड पढ़िया सी, पेंट पढ़िया सी, है ना। एक्सेल के अंदर सारे कैलकुलेशन वाले काम किए जाते हैं, या कह लो जिहदे विच टेबल टाइप का डाटा क्रिएट किया जाता। जिवें सपोज कर लो मेरे को, मैं कोई शॉप ओपन करवा, तो उस शॉप के विच जिन्ने भी समान है या सेल होगा या परचेज होगा, उन्होंने ऑर्गेनाइज करके रखना, उन्होंने जी टैक्सबल अमाउंट निकल के आनी, उन्होंने सम करना, प्लस करना, माइनस करना, वो सारा कुछ आप एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। ना ही वर्ड के अंदर कर सकते हैं, ना ही नोटपैड के अंदर कर सकते हैं, ना ही पेंट के अंदर कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर ही कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं की करती हाँ, एक्सेल ओपन करन लगी हाँ। चलो, सब तो उपर जी चीज़ दिख रही है ना, वो कहने टाइटल। ठीक है, तो जो आप एक एक्सेल की फाइल ओपन करते हैं तो वो उपर वो डिफॉल्ट नेम बुक 1 शो कर। अगर मैं कंट्रोल एन तो एक होर न्यू वर्कबुक लेनी हाँ तो इतने देखो 2 लिखा है। अगर मैं कंट्रोल एन तो एक न्यू लेनी हाँ तो फिर एक 3 लिखा है। कहने का मतलब अगर जो मैं एक्सेल की एक फाइल ओपन करवाऊँगी तो वो जो डिफॉल्ट नेम शो करना वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 इदा करके शो करना। हम थले मेरे को देखोगे तो 3 वर्कबुक ओपन हो चुकी है। आगे जी राइट साइड दिख रही है ना, 3 बटन के ग्रुप में आप कह दें कंट्रोल्स बटन, ये अपनी पूरी विंडो कंट्रोल्स हो जाती है, मिनीमाइज, मैक्सीमाइज, ठीक है। जी इधर दिख रही है ना, आप कहने क्विक एक्सेस टूल बार, जो कमांड इंपॉर्टेंट होती है आप इतों ऐड करवा लें। इस तो थले आ जाएंगे तो इनू आप सारिया कह देंगे हैं टैब, जिमें फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, पेज लेआउट हो गया, इन्हों आप टैब भी कह दें हैं तो मीनू बार भी कह दें। ठीक है, उस तो थले आ जाएंगे तो जी आ चीज़ दिख रही है, इन्होंने सारिया आप कह दें कमांड रिवर। इतों तो लेके इतने तक पूरा ही अपना बनया हुआ कमांड रिवर। ठीक है, उस तो थले आ जाओगे तो एक्सेल की आ जी चीज़ दिख रही है, पूरा एरिया अपना एक पूरा वर्कशीट हुआ। ठीक है, जिमें आप वर्ड के एक पेज के अंदर काम करते सी, उदा ही आप एक्सेल के अंदर एक वर्कशीट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, एक्सेल की एक फाइल आप वर्कबुक कहते हैं, जिमें अपने को अपनी एक कॉपी होंगी है, नोटबुक होंगे वा, वो अंदर कई सारे पेज होंगे हैं। उदा ही एक्सेल की एक जी वर्कबुक होंगी है, एक जी फाइल होंगी है, वो अंदर भी कई सारे पेज होंगे हैं। वो पेज को आप वर्कशीट कहते हैं। जिमें आ देखूंगी पहली वर्कशीट आ, दूजी वर्कशीट आ, तीजी वर्कशीट आ, होर इंसर्ट करवाने हुए तो वाले बटन को क्लिक करवा के आप होर वर्कशीट ले सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट ते वर्कबुक बारे पता लग गया। वर्कबुक का मतलब अपनी एक कॉपी, वो कॉपी के अंदर चाहे जिन्ने पेज। ठीक है, तो एक्सेल की एक फाइल को आप वर्कबुक कवांगे तो वो अंदर जिन्ने भी सीट होंगे उन्होंने आप वर्कशीट कवांगे, जिथे आप काम करेंगे। तो इंसर्ट करवाना होए तो आप इतना इंसर्ट करवा सकते हैं। इन्नी गल समझ लगी। हुण जिहड़ी एक वर्कशीट हुंदी है वो रो एंड कॉलम नाल मिल के बनी हुंदी है। ठीक है, एक जिहड़ी अपनी वर्कशीट हुंदी है रो एंड कॉलम नाल मिल के बनी हुंदी है। जिवें देखोगे ए, बी, सी, डी ये सारे अपने कॉलम ने। ठीक है, देख रहे हो तुसीं, आ सारे अपने कॉलम ने। जिहड़े अपने कॉलम हुंदे आ वर्टिकल हुंदे। ठीक है, आ सारे अपने कॉलम ने। ए तो लेके जेड तक अगे जाओगे तो होर बहुत सारे कॉलम। ठीक है, इधर आ जाओगे हॉरिजॉन्टली तो आ सारे रो हो जाएंगे। ठीक है, ਹੁਣ सपोज किसी ने मैंने कहता भी एक शीट के अंदर टोटल रो ते टोटल कॉलम कितने होंगे हैं, तो वो चीज़ भी आप पता कर सकते हैं। जिमें मैंने अगर टोटल कॉलम पता करने हो तो टोटल कॉलम की गिनती होंगी है 16,384। ठीक है, ये कॉलम की गिनती है। तो रो की गिनती की जाए तो 10,48,576। ठीक है, ये रो की गिनती ठीक है, इन पहला लिख लो, उस बाद तो मैं दिखानी है कि आप देख सकते हैं। एक वर्कशीट के अंदर इन्ने कॉलम होंगे 16,384 ते रो की गिनती की जाए तो 10,48,576। ठीक है, ਹੁਣ अगर देखना हो तो देखो इतने आप रखते हैं, फर्स्ट से अपना कर्सर रखते हैं, अपने कीबोर्ड तो कंट्रोल बटन दब के राइट एरो कीज दब, राइट एरो कीज करोगे तो देखो आप लास्ट के विच आ। ठीक है, कहने का मतलब जो जेड तक खत्म होया अपना कॉलम तो फिर ए बी स्टार्ट होया, फिर ए सी, फिर ए डी इदा करके स्टार्ट हो। फिर मैंने अगर पहले ते आना, फर्स्ट रो ते आना, फर्स्ट कॉलम ते आना,
फिर आप लेफ्ट एरो कीज करते हैं, ठीक है। कंट्रोल बटन होल्ड करो, राइट लेफ्ट, ठीक है। कि अगर बाई चांस मैंने जेड वाले कॉलम से जाना तो देखो अपन ना हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मिल जाती है, आ बटन को क्लिक करवाओगे तो आप आगे मूव करेंगे, देखो कि मूव कर रही है, ठीक है। या तो फिर आप एरो कीज का भी यूज कर सकते हो, देखो मैं एरो कीज का यूज करने लगी हूं, डाउन एरो कीज करूंगी तो थल्ले जा रही है। या टैब बटन का भी यूज कर सकते हो, देखो मैं टैब का यूज कर रही हूं तो आगे के मूव कर रही हूं। पीछे जाना होगा तो शिफ्ट एंड टैब, शिफ्ट एंड टैब का भी यूज कर सकती हूँ, ठीक है। या की कर सकते हो लेफ्ट एरो कीज का यूज कर सकते हो। क्लियर है कॉलम बारे। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਬਾਰੇ। ਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਟਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਮ, ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਲੇਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਰੋ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਰੋ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਰੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਰਸਰ, ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਊਨ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਕੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ठीक है। इस तरीके नाल आप पता कर सकते हैं। फिर अगर मैंने टॉप पे जाना फिर कंट्रोल बटन होल्ड करके आप एरो कीज करूंगी तो ऊपर, फिर अगर एंटर बटन क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाऊंगी, अगर एरो कीज का यूज कर दिया तो भी थले चले जाऊंगी। 10 मिनट लग रही है, या आ वाली बटन भी क्लिक करूंगी तो भी मैं थले जाऊंगी। आ जी स्क्रॉल बार देख रहे हैं ना, ये जी आप फास्ट जा सकते हैं स्क्रॉलिंग, ठीक है। अगर आप बटन जी बैक च दिख रही है देखो थले जा रही है 21 22 24 27 29 तक करके ठीक है, ठीक है। आ वाले बटन को क्लिक करूंगी तो टॉप पे जाऊंगी, कि अगर इनू फड़ के करना हो तो आप फड़ के इजीली बहुत फास्ट कर सकते हैं। देखो इतने रो दस रहे किन्ने रो दे विच इधर भी इधर ही अगे बढ़ाना हो तो आप बटन को क्लिक करो तो आप आगे जाना, ये चीजें समझ आई हैं। वर्कशीट बारे पता लग गया। वर्कशीट ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਾਲਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿੰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਵਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਵਿਊ। ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਊ ਇਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਰਮਲ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਵੀ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਘਟਾ ਲਈ 10% ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ % ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ 400% ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੂਮਿੰਗ 10% ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਕਬੁੱਕ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 100% ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100% ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है। इतो आप 100% रख सकते हैं, 100% ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਜ਼ੂਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਡਿੱਬੇ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ ਦੇਖੋਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ, ठीक है। जिवें इत्थे रख लिया तो इत्थे भी देखो प्लस का निशान, इत्थे रख लिया इत्थे भी देखो प्लस का निशान, किसी भी जगह ते रख दिया ते सैल नूं पॉइंट करता है। जिहड़ा प्लस या वाइट कलर का निशान है ना उहनूं कहने आ सैल पॉइंटर, सैल नूं पॉइंट करन वाला, ठीक है। अगे ਜਦੋਂ मैं देखो इदा करके सिलेक्ट कर रही हाँ तो इन्हों आप कहने एक रेंज सिलेक्ट कर ली, इदा करके अगर आप किसी भी एरिया सिलेक्ट करते हैं या इदा सिलेक्ट कर लेंगे तो आप कहने एक रेंज सिलेक्ट कर, ठीक है। आ सिलेक्शन आप इदा ड्रैग करवा के भी कर सकते हैं। देखो मैं इत्थे रख दी कर्सर, आ लैफ्ट बटन को फड़ लिया, ठीक है, माउस तो उस तो बाद इन्हू फड़ के इदा ड्रैग करवा लिया सिलेक्ट किया। बाई चांस अपने माउस तो नहीं हो रहा तो फिर अपना कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं। आ शिफ्ट बटन होल्ड करो, डाउन एरो प्रेस करो, राइट साइड करना था राइट साइड, लेफ्ट साइड करना था फिर उन्हें लेफ्ट साइड करना है, अप करोगे तो अप करोगे,
ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੇਂਜ, RANG ਰੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ नहीं, तो ऊपर इतने भी देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अगर आ वाले सेल पे देखो मैं रख दिया तो देखो इतने रो लिखा था, इतने भी रो दिख रहा है, इतने भी देखो रो दिख रहा है, इतने भी देखोगे रो दिख रहा है। ठीक है, इन्हों पे कहने फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार का मतलब अगर आ वाले सेल दे विच मैं कोई फॉर्मूला लगानी है तो ऊपर मैनू शो करूंगा तुसी फॉर्मूला की लगाया। ठीक है, आगे जिहड़ी आ चीज दिख रही है इन्हों पे कहने नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स का की काम हुंदा वा कि हरेक सैल का नेम दसदा वा। जिवें आ सैल दी नेम की गल कीती जावे, हरेक सैल का नेम हुंदा। जिवें ए सैल दी नेम की गल कीती जावे ते इहदा नेम हैगा I4। ठीक है, I4 कितना, क्योंकि I वाले कॉलम च आ ते 4 नंबर वाले रो दे विच, तो इहदा नेम की पै गया I4। जिवें हुण इहदी गल कीती जावे इहदा की नेम पऊगा, इहदा नेम की पऊगा, यही सेम चीज ने हमारे को इत्थे भी शो कर। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੇਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਮ ਬਾਕਸ। ਨੇਮ ਬਾਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਨੂੰ Z1 ਕਾਲਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, Z1 ਕਾਲਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਰੋਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਰਸਰ, ਕਰਸਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲਿਖ Z1, उस तो बाद एंटर बटन क्लिक करूंगे तो आप Z1 पे आ। ठीक है, या मैं इत्थे कह दिन्नी आ मैनू A122 तो लेके जाओ तो A122 ते आ गया, ए वाले कॉलम आ वाले सेल दे विच। ठीक है, तो नेम बॉक्स का इस तरीके नाल भी आप यूज कर सकते हैं, मूव करना हो जल्दी आप पहुंच सकते हैं। जिवें मैं कहता G19 ते लेके चलो तो G19 ते आ गया, G19 ते आ गया G19। ठीक है, या किसी और जगह जाना हो जिवें मैं कहता A1 पे लेके चलो, A1 पे लेके आ गया। क्लियर है सारे में? आ सेल पॉइंटर तो समझ आ गया ना सारियां ਨੂੰ। ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਲਮ ਦੀ ਵਿਡਥ ਨੂੰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਚੌੜਾਈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਣੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਨਾ ਕਰਸਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਡਥ ਰੱਖਣੀ। ठीक है, फिर छोटा कर दूंगी, फिर छोटा कॉलम रो दी करनी होए तो रो ते देखो आ देख इत्थे रख दिया, फिर प्लस का निशान, इत्थे रख दिया प्लस का निशान। जिवें आ ਵਧਾਣੀ है तो इत्थे रख के इंक्रीज करवा लो, आ बॉक्स बड़ा हो गया, सेल बड़ा हो गया। बस मतलब फिर छोटा करना, फिर पढ़ के ऊपर रख दो, फिर पढ़ के ऊपर रख दो। क्लियर है सारे? अगे सपोज कर लो आ सारा कुछ ना मैनू कॉपी करवा के इधर पेस्ट करवाना, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਫਟ ਬਟਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਇੱਧਰ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਸਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ escape ਬਟਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂਗੇ escape ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ठीक है, फिर अगर सपोज मैनू इसे चीज का कट करना हो, कट करने का मतलब इनू कट के इधर लेके जाना, तो दो तरीके नाल एक्सेल दे विच आपां कर सकते हैं। एक तो तरीका सिलेक्ट करवा लो, कंट्रोल एक्स की कमांड दबोगे तो कंट्रोल एक्स मतलब कट। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੇ वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਟੈਂਟਸ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਲਿਪਬੋਰਡ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਕਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਨਾਲ ਪੇਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ।
यही सेम काम ਆਪਾਂ बिना शॉर्टकट की प्रेस किते भी कर सकते हैं। आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ, ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਸਰ ਰੱਖਦੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਰਸਰ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਐਰੋ ਕੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲੂੰਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰੂੰਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ? ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਮ ਆ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰੱਖੂੰਗੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, डिलीट करवाना था, डिलीट बटन दबदी है, डिलीट हो जाता जो कुछ लिखा है, सिलेक्ट करवा के दैन अगे मैं तुहानू दसदी हां किद्दां आपां इहदे विच ना काउंटिंग बना सकदे हां। काउंटिंग का मतलब सपोज कर लो इत्थे मैनू सीरियल नंबर लिखना वा, आपां की करांगे, इत्थे तां लिख देवांगे हैडिंग सीरियल नंबर, इत्थे मैं लिख दिया 1, इत्थे लिख दिया 2, इत्थे 1 2 लिखण दी लोड़ नहीं हैगी, आपां इन्हां दोनां नू सिलेक्ट करवा के ड्रैग करवा सकते हैं। पहले मैं तुहानू कल्ला ड्रैग करना दसदी हां, जिवें सपोज कर लो आ जिहड़ा सीरियल नंबर है ना, यही सेम टू सेम सीरियल नंबर मैनू इत्थे भी चाहिदा, इत्थे भी चाहिदा, इत्थे भी चाहिदा, इत्थे भी चाहिदा, तां आपां की करांगे, कॉपी पेस्ट है ना, जिवें आ कॉपी करवाया इनू इत्थे पेस्ट करवाया, बट अगर सपोज कर लो यही चीज मैनू 50 नंबर रो तक चाहिए, तो बार बार मैनू कॉपी पेस्ट करवाना पऊगा, मतलब टाइम वेस्टिंग वाला काम आ। अगर सपोज आप थल्ले तक मैनू करवाना हो, इत्थे तक 50 तक, तो फिर बार बार कॉपी पेस्ट करवाना पऊगा, बार बार पेस्ट करवाना पऊगा। तो इहदे लई की कीता होया भी एक्सेल दे विच कॉपी पेस्ट करवाने की लोड़ नहीं, जदों तुसीं किसी भी सैल ते कर्सर रखदे हो तो राइट साइड देखोगे ना एक रिक्टेंगल जिहा निशान आंदा, मैं दिखानी हां तुहानूं, जूमिंग करदी हां, जूमिंग करके तुहानूं दिखानी हां रिक्टेंगल जिहा निशान कित्थे आ। इधर देखोगे ना जिवें मैनूं मिनिमाइज कर लिया वाले सैल ते देखो रखिया कर्सर, इत्थे देखो कि रिक्टेंगल जिहा निशान आया, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਟੈਂਗਲ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫੇਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਦੇਖੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਓ, ਲੈਫਟ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ, ठीक है। ਹੁਣ सपोज आही चीज मैनू राइट साइड भी चाहिए, तो देखो इन्हां सारे नू सिलेक्ट किया होया, फिर रिक्टेंगल जिहा निशान आया, इनू फड़ के ड्रैग करवा दो राइट साइड, सारा कुछ मिल गया, तो इत्थे कॉपी पेस्ट करवाने की लोड़ नहीं। हुण अगर सीरियल नंबर की जगह ते कोई नंबर लिखा होंदा, जिवें 1 लिखिया, हुण इनू ड्रैग करवाऊंगी तो 1 1 हरेक जगह ते आ जाएगा, ते अगर राइट साइड करवाऊंगी तो राइट साइड भी 1 1 आ जाएगा। क्लियर हो गई? समझ लग रहा? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰग, ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 3 ਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 1 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ मैं इत्थे लिख देनी हां 2, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਸਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਰਸਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ 1 ਆ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 1 ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਕਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 2 ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ 3 ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰੈਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਲਈ,
देखो काउंटिंग बन गई। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਲਿਖਤਾ ਮੈਂ 4 ਲਿਖਤਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਟੇਬਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 10 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾ ਕੇ 5 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 20 ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ 20 ਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੈਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ 20 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰਿਕ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 2 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ? फर्क समझ लग रहा है? की फर्क है? कोई दस सकते फर्क की है सारे? नहीं, एक और भी फर्क है। एक ही फर्क है भी एक्सेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੂਮੈਰਿਕ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਡਾਟਾ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਇਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ? ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਨ ਆ, ਹੁਣ ਵਨ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰੈਗ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪੇਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਲ ਡਾਊਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਵਿਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਹੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, 8 ਨੰਬਰ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਰੇਂਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ। रेंज सिलेक्ट करने तो बाद है मैं कंट्रोल बटन होल्ड करके डी बटन प्रेस करूंगी। कंट्रोल डी का मतलब होता फिल डाउन, डाउन साइड फिल करना। ठीक है, मैं हूँ कंट्रोल बटन होल्ड करके जो डी बटन प्रेस करना है, देखो कविता लिखा तो सपोज यही कविता लिखा मैंने होर भी थले चाहिए तो जिन्नी रेंज से चाहिए उन्नी रेंज को सिलेक्ट करवा लो, जिन्हें इन्नी रेंज तक मैं सिलेक्ट करवा ली। हम मैं जो कंट्रोल डी की ऑप्शन क्लिक करूंगी तो थले वही चीज सेम चीज है। इदा ही आप राइट साइड भी करवा सकते हैं, जिमें राइट साइड इन्ने च मैनू चाहिए तो मैं कंट्रोल आर की ऑप्शन क्लिक करवाऊंगी, कंट्रोल बटन होल्ड करके आर बटन क्लिक करवाऊंगी, देखो कंट्रोल आर है। कंट्रोल आर का मतलब फिल राइट। ठीक है, लिख लो कंट्रोल आर का मतलब होता फिल राइट।
राइट साइड फिल करना है। कंट्रोल डी, डी का मतलब फिल डाउन, डाउन साइड फिल करना है। क्लियर है सारे? मैं सारे सिलेक्ट करके डिलीट करने लगी हूँ। आगे करते हैं अपना। आगे सपोज कर लो ना, मैं इतने लिखा अपना नेम में लिखन चली हूँ, मैं इतने लिखा कविता, ठीक है। कविता लिख के मैं थले आ गई, ठीक है। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ, ਐਂਟਰ ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੌਰਿਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਮੌਰਿਆ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਰਿਆ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਟ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੌਰਿਆ ਕੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੌਰਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਰਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਆ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਸਰ ਆ ਮੂਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਹਲੇ ਮੂਰੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖੂੰਗੀ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਸਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਕਰਸਰ ਲੈ ਜਾਣੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਦੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਕਰਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਟਨ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ F2 ਬਟਨ। ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ F1 F2 ਬਟਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ F2 ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ ਮਹਿਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੇਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਤੇ ਕਰਸਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਮੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਮੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ F2 ਬਟਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇਖੋ ਹਾਈਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। क्लियर है चीज? एडिट बटन बारे पता लग गया, एडिट बटन ने कितना काम करना। हम ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। मतलब इसको एडिट करना तो फिर दोबारा से हो जाना। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਵਰਕਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲਮ ਐਂਡ ਰੋ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਲਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੋ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ ਕਾਲਮ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੋਟਲ ਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਸੈੱਲ ਬਾਈ ਸੈੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋ ਐਂਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਵਰਕਬੁੱਕ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਿਊ ਬਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਟਾਈਟਲ ਬਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਮਾਂਡ ਡਰਿਵਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਾਰ, ਨੇਮ ਬਾਕਸ, क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। आ सारी चीजें ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਟੇਟਸ ਬਾਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੀਟ ਟੈਬ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਜੀ, ਚੌਥੀ ਕਰਨੀ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਲ ਨਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵ ਐਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਐਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ, ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਫਾਈਲ, ਸੇਵ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ। ਸੇਵ ਐਸ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। क्लोज करवाना हो तो आप शॉर्टकट दब सकते हैं, प्रिंट करना हो तो प्रिंट की भी ऑप्शन ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ठीक है। ਅੱਗੇ प्रिंट ਦਾ प्रीव्यू देखना हो तो आप वाली शॉर्टकट क्लिक ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਾਲੀ शॉर्टकट क्लिक कर सकते हैं। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ टाइप्स ऑफ डाटा बारे समझाया गया,
दो टाइप का डाटा देंगे, न्यूमेरिक डाटा ते टेक्स्ट टाइप डाटा। आप देख सकते हैं न्यूमेरिक डाटा किस टाइप का होगा, माइनस वाली वैल्यू आ गई तो इतना दी जी प्लस वाली वैल्यू होगी। ते टेक्स्ट टाइप डाटा देखोगे तो देख सकते हो टेक्स्ट टाइप डाटा के बारे में टेक्स्ट टाइप डाटा पर, ठीक है। इन्हीं चीज़ां समझ आईयां सारियां नूं, किद्दां किद्दां आपां कर सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है सारियां नूं, पता लग गया सारी चीज़ां बारे। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆ, ਸੇਵ ਐਸ ਆ, ਓਪਨ ਆ, ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਰੀਸੈਂਟ ਆ, ਨਿਊ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਓਪਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਓਪਨ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਵੀ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ 1 ਨੇਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਹੈ ਓਪਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਾਈਲ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸ਼ੀਟ 2 ਤੇ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਟ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ठीक है। क्लियर है नहीं चीज़ा।